given by welcome address. Sir, start చేయండి sir, శివరాజ్. Okay. Professor Prabhakar Rai garu, Vice President, BSM, and office bearers of BSM Telangana Plant, Dr. Krishna garu, Someshwar garu, Ravi garu, Sadhya Madam, then Ajay Rahul ji, Secretary, Narendra Reddy sir, Raghavendra garu, then Bhaskar sir, Usha Madam, and Karyakartas of Telangana Plant, invitees, guests, namaskar to all. Today we are celebrating the Bharatiya Shiksha Mandal Foundation Day and Sri Ramanavami. This Bharatiya Shiksha Mandal was founded on the auspicious day of Sri Ramanavami in 1969, and it is working with an objective of national resurgence in the field of education by evolving national education policy, curriculum, pedagogy, and methodology based on Bharatiyata in our education system from primary level to higher education level. To achieve this, BSM follows a five-fold framework: research, awareness, orientation, publication, and network. The Bharatiya Shiksha Mandal, since its inception, has been organizing many national and international seminars, conferences, webinars involving the vice chancellors, directors, deans, educationists, and education institutions, focusing on national education system to bring Bharatiyata in national education system. Today, the lakhs of Karyakartas from different states of our country are working in this field. The Bharatiya Shiksha Mandal has contributed remarkably to the National Education Policy 2020. As all of us know that about 60 to 70% the draft of the contents of the National Education Policy draft is taken from the suggestions of Bharatiya Shiksha Mandal only. The National Education Policy aims to bring back the past glory of education during Nalanda, Takshashila, Vikramshila, Vallabhi, etc. These institutions actually set highest standards of multi-educational teaching and research. So therefore, in those days, the entire world was looking at India for their education. The National Education Policy also aims to make India a global knowledge superpower and become Vishwaguru to the whole world. So for that, the Ministry of Education, UGC, has already taken several steps to implement the National Education Policy with the aim of the Bharatiyata in education system from primary level to higher education, including the research. So in addition to this,
the Bharatiya education of the Bharatiya Shiksha Mandal is organizing the several programs and celebrating a few programs every year, like Hindu New Year, Foundation Day and Sri Ramanavami, Vyasa Puja, Saraswati Puja, Matrubhasha Divas, etc. As a part of these celebrations, today we are celebrating the Foundation BSM Foundation Day and the Sri Ramanavami. On this auspicious occasion, on the behalf of Bharatiya Shiksha Mandal, Telangana Prant, and on my own behalf, I welcome our today's chief guest, Dr. Ramana Garu, President BSM Andhra Pradesh, and our keynote speaker, Prabhakar Rai Garu, National Vice President Bharatiya Shiksha Mandal, for today's celebrations. I also welcome the office bearers of Bharatiya Shiksha Mandal Telangana Prant, other invitees, guests to this auspicious occasion. With this, I welcome once again all the participants to celebrate the Foundation Day and Sri Ramanavami. Thank you, the organizers, for giving me this occasion, to giving me an opportunity to say few words on this occasion. Thank you so much. Over to Someshwar sir. Thank you, sir. Now it is privilege to me to introduce today's chief guest, Dr. S.V. Ramnaji, and he is president of Bharatiya Shiksha Andhra Pradesh Prant. He is a eminent management professor, and he worked in various MNC companies in pharmaceutical industries, and also he completed his PhD during the work time, and after he joined completion of PhD, joined in Vignan Bharati Institute of Technology, Hyderabad, and joined as head of the department. After 10 years of tenure, he moved to Guntur, his own native place, and he is now a principal of Hindu College, one of the best colleges in Andhra Pradesh. And Guntur, it is a very oldest college in Andhra Pradesh. So I welcome, sir. I welcome you, and please give me a brief today's chief guest lecture on the auspicious day of Foundation Day of BSM. Thank you so much, sir. నేను మాట్లాడేది వినపడుతోంది కదా? వినపడుతుంది సార్. Very clear. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఆల్రెడీ ప్రొఫెసర్ శివరాజు గారు చెప్పినట్టుగా 53 సంవత్సరాల క్రితం మన సంస్థ భారతీయ శిక్షణ మండల్ అనేది వ్యవస్థాపకం జరిగింది. దీని యొక్క ఎయిమ్ అందరికీ తెలిసిందే. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఈస్ టు స్ప్రెడ్ ద వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ among youth, and also to bring Bharatiyata in special area of something called as research and education. ఇక్కడ మనం శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మొత్తం రామాయణంలో రాముల వారి తర్వాత ఉదాత్త పురుషుడుగా తీసుకుంటే హనుమంతుడి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఆ హనుమంతుడి లక్షణాలు కనుక మనం క్లాస్ రూమ్ లో ఎగ్జిబిట్ చేయగలిగితే స్టూడెంట్స్ మీద
manaki will be able to spread that value-based education as expected from all of us. మొదటిసారిగా హనుమంతుడు శ్రీరాముడిని లక్ష్మణ స్వామిని కలిసినప్పుడు రాముల వారు లక్ష్మణుడితో చెప్తాడు, అతని యొక్క మాట తీరు చూడు లక్ష్మణ, అవి ఈ కింద 4 చూపిస్తున్నాయని చెప్తాడు. మొదటిది ఏంటంటే అవిస్తరం, అవిస్తరం, అవ్యదం, అసందిగ్ధం, అవిలంబితం. నెంబర్ 1 ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అవిస్తరం. అంటే మనం అక్కర్లేకుండా ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టూడెంట్ కి 1 నిమిషంలో చెప్పగలిగింది 50 నిమిషాలకి స్ప్రెడ్ చేసి ఆ రిమైనింగ్ 49 నిమిషాల్లో మ్యాటర్ లేకుండా ఆ క్లాస్ రూమ్ లో మనం బయటకు వస్తుంటాం. అట్లా కాకుండా అవిస్తరం, ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకే మాట్లాడతాం, అవిస్తరం. నెక్స్ట్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అసందిగ్ధం. మనం మాట్లాడిన దాంట్లో దేర్ షుడ్ బి నో స్కోప్ ఫర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. అసందిగ్ధం, అవిస్తరం, అసందిగ్ధం, ఈ 2 చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి టీచర్స్ గా క్లాస్ రూమ్ లో స్టూడెంట్స్ తో మనం డీల్ చేస్తున్నప్పుడు. అవిలంబితం అంటే అక్కర్లేని తోట దీర్ఘాలు తీయటం, అవసరమైన తోట కట్ చేయటం, అట్లా కాకుండా చాలా స్పష్టంగా ఉండాలి. అండ్ దెన్ ఫైనల్లీ అవ్యదం. అవ్యదం అంటే మనం మాట్లాడటం అయిపోయాక వాడు అమ్మాయి అనుకున్నాడు అనుకోండి, ఎవరైనా గొడవ వదిలిండ్రా బాబు, మామూలుగా సినిమాలో చెప్తున్నట్టుగా సుత్తేస్తున్నాడు అనుకుంటుంటారు. అట్లా కాకుండా ఉండాలి. ఈ 4 లక్షణాలని హనుమంతుల వారు రామాయణంలో మనకు ప్రదర్శించడం జరిగింది. అవిస్తరం, అసందిగ్ధం, అవిలంబితం, అవ్యదం. ఈ 4 లక్షణాలు మన క్లాస్ రూమ్ లో చూపించాలి అంటే we must have something called as knowledge. మన దగ్గర ఏది ఉందో అదే మనం స్ప్రెడ్ చేయగలం, మన దగ్గర లేనిది మనం స్ప్రెడ్ చేయలేము. సో మనం నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్. మనకి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే దానికి రీసెర్చ్ చేయాలి. సో భారతీయులైన రీసెర్చ్ అనే యాంగిల్ ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ లో చూసుకుంటే రామాయణంలో మళ్ళా విశ్వామిత్రుడు బాలకాండలో కనిపిస్తాడు, తర్వాత మనకు ఎక్కడా కనపడ్డు. కానీ మొత్తం రామాయణం అంతా ఆయన ఉన్నట్టుగా మనకు ఒక భావన కల్పిస్తాడు వాల్మీకి మహర్షి. అట్లాగే మన టీచర్ గా ఒక స్టూడెంట్ ఒక 2 years 1 year 3 years మన పాఠం చెప్పొచ్చు, తర్వాత అతనితో ఉండం. కానీ అతని జీవితాంతం మనం అతనితో ఉన్నట్టుగా ఒక భావన ఆ స్టూడెంట్ కల్పించాలి. కల్పించాలి అంటే భారతీయత అనే కల్చర్, భారతీయత ఈథోస్ అండ్ వాల్యూస్ మనం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్, దాన్ని మనం స్ప్రెడ్ చేయగలగాలి. సో భారతీయ శిక్షణ మండల్ అనేది భారతీయత అయిన రీసెర్చ్. దాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే మేనేజ్మెంట్ అనే స్టడీస్ లో భారతీయత అయిన రీసెర్చ్ మనం ఎట్లా చెప్పగలము? మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ లో భారతీయత అయిన రీసెర్చ్ దానిలో ముఖ్యంగా సంథింగ్ కాల్డ్ టైం మేనేజ్మెంట్, నెక్స్ట్ వస్తే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, దెన్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్. వీటన్నిటిలో కూడా మనం ఒక్కొక్క దాని నుంచి ఒక్కొక్క అంశాన్ని తీసుకుని దాని మీద రీసెర్చ్ చేసి దాని భారతీయతని మనం చొప్పించవచ్చు. ఒక 4-5 నెలల క్రితం ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీలో సంక్రాంతి వచ్చినప్పుడు ఒక కార్యక్రమం చేస్తాం, ఒక వర్క్షాప్, 2 days వర్క్షాప్, భారతీయత ఇన్ రీసెర్చ్ ఆ వర్క్షాప్ పేరు. దానిలో సంక్రాంతి మంచి డైరెక్షన్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. హౌ రీసెర్చ్ కెన్ బి డన్ ఇన్ భారతీయత యాంగిల్, వన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as భారతీయత. స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడాడు సార్, టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడాడు, మ్యాథమెటిక్స్. వీటన్నిటిలో కూడా భారతీయత అనే యాంగిల్ తీసుకుని మనం దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు. నెక్స్ట్ భారతీయత ఇన్ ఎడ్యుకేషన్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా విశ్వామిత్రుడు ఓన్లీ బాలకాండలో మనకు కనిపిస్తాడు, కానీ మొత్తం ఉన్నట్టుగా భావన ఎట్లయితే ఇచ్చాడో ఆ విశ్వామిత్రుడు రాముల వారి గురువు. అట్లాగే మనం కూడా స్టూడెంట్స్ కి కొద్దిసేపే మనం వాళ్ళకి పాఠం చెప్పినా కూడా కొద్ది సంవత్సరాలు చెప్తాం. వాళ్ళ జీవితకాలం ఒక 80 సంవత్సరాలు అనుకుంటే ఒక ఇంటర్మీడియట్ పాఠం చెప్పే మాస్టర్
ఇంతకుముందు 2 years, ఇప్పుడైతే 1 year. బట్ త్రూఅవుట్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఆ టీచర్ ఉండాలి అంటే మన దగ్గర ఫస్ట్ హ్యావ్ వి బికమ్ టీచర్స్ బై ఛాన్స్ ఆర్ బై చాయిస్. ఇంతకుముందు రోజుల్లో చెప్పేవాడు బతకలేక బడిపంతులు. Have we become teachers by chance or by our choice? Only when we feel that we have become teachers by choice, then only we can exhibit our skills in the classroom and spread morals to the students. Bharatiya Shikshana Mandal objective, first and foremost objective, is to spread value-based education. Value-based, so values మనం spread చేయాలి అంటే first we must have clarity about the purpose of ourself doing that job called as teacher. Legalities పనిచేయకపోవచ్చు, మిగతా సిస్టమ్ పనిచేయకపోవచ్చు, కానీ ఒక మాస్టర్ అంటే కొంత భయం ఇప్పటికి కూడా ఉంది. ఆ మాస్టర్ అంటే భయం, దానికి కారణం ఏంటంటే మనం బెత్తం పెట్టు కొట్టే అవకాశం ఎట్లాగో లేదు. బట్ మన నాలెడ్జ్, హౌ వీఆర్ స్ప్రెడింగ్ ద నాలెడ్జ్, అసందిగ్ధం, వాటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. మనం చెప్పాక, మనం చెప్పిన తర్వాత ఆ స్టూడెంట్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. అవ్యర్థం అది ఉండాలి అంటే మామూలుగా ఒక స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఏంటంటే మనం బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి కనుక క్లాస్కి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ 1 cat versus 60 rats. బాగా ప్రిపేర్ అయ్యే క్లాస్కి వెళ్తే 1 cat versus 60 rats. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ 1 rat versus 60 cats. మన వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ స్ప్రెడ్ చేయాలి, భారతీయత రీసెర్చ్ తీసుకురావాలి అంటే ఫస్ట్ మనకు భారతీయ ఈ ఇతిహాసాల మీద పట్టు ఉండాలి, మన చోజన్ ఫీల్డ్ దాని మీద పట్టు ఉండాలి. ఆ రెండింటిని లింక్ చేసేంత కెపాసిటీ మనం ఉండాలి. అది చేయాలంటే బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ప్రిపరేషన్ ఫర్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్ గా యూజీసీ చైర్మన్ జగదీశ్వర్ గారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మస్ట్ ఎయిమ్ వెరీ హై అన్నాడు. దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, స్మాల్ స్టోరీ చెప్పాడు ఆయన, అది చెప్పి ముగిస్తాను. ఒక పిల్లి దాని ఆహారం కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ వెళ్తుందట. దాని పక్కనే కొంచెం ముందుకెళ్ళగానే లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ఎలక కనపడింది. ఆ ఎలక పిల్లిని చూడగానే నార్మల్గా అయితే పరిగెత్తి వెళ్ళిపోవాలి కదా, కానీ భయంతో అది అలా ఉండిపోయింది అనుకున్నారు పిల్లి. బట్ రైట్ సైడ్ చూస్తే కొంచెం దూరంలో, ఇదైతే లెఫ్ట్ లో చాలా దగ్గరగా ఉంది, రైట్ సైడ్ చూస్తే కొంచెం దూరంలో కొంచెం పెద్ద ఎలకే ఉంది. బట్ దానికోసం అయితే పరిగెత్తాలి, దూరం వెళ్ళాలి. ఇదైతే చాలా దగ్గరగా ఉంది. అందుకని చెప్పి లెస్ ఎయిమ్తో, షార్ట్ ఎయిమ్, స్మాల్ ఎయిమ్తో ఈ లెఫ్ట్కి వెళ్ళి ఆ ఎలకను పట్టుకుంది. చివరికి ఆ ఎలక బొమ్మ ఎలక అయింది, అది నిజమైన ఎలక కాదు. రైట్ సైడ్ ఉన్న ఎలక ఈ లోపు వెళ్ళిపోయింది. యూజీసీ చైర్మన్ వెరీ రీసెంట్ లో ఒక చిన్న మీటింగ్ పెట్టారు, దానిలో అటెండ్ అయినప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్. సో ఆల్ ఆఫ్ us must aim very high as far as spreading Bharatiya ethos among students. Student power definitely the most powerful thing. ఆ స్టూడెంట్ ని కంట్రోల్ చేయగలిగిన వాడు తల్లిదండ్రులు ప్లస్ పేరెంట్స్. యాక్టివ్ అవర్స్ ఆఫ్ ది డే కాల్డ్ as మార్నింగ్ 10 to 5 ఒక స్టూడెంట్ టీచర్ తోనే ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేస్తున్నాడు ఇంట్లో కంటే కూడా. సో సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు అన్నట్టుగా ఏ టీచర్స్ పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇంపార్టెన్స్ అన్న. ఏ టీచర్స్ పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ వైస్ వర్సా ఆల్సో. ఏ టీచర్స్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్. ఇందాక సోమేశ్వర్ చెప్పినట్టు కార్పొరేట్ లో 27 years పనిచేశాను. నా ప్రైవేట్ లైఫ్ ఈజ్ ఆఫ్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ టు ద పబ్లిక్ at that time, but now my private life is having lot of importance and significance on the public life. So let us be role models in all aspects of life, both within the four walls of the classroom
within the campus of our college and also outside the campus also. Then only we can become real role models. And teaching profession is still considered as something called an ideal profession. Doctors and teachers are considered as ideal people in the society. Our remark has come because of great work done by our predecessors. Let us continue that work and develop our knowledge, interest in the and passion of our chosen field called as teaching field, and show some interest in research also. Normally 50 plus to 60 or age teachers, they may not show any interest in research. They may not show any interest in publications. They may not show any interest in linking Bharatiyata with technology. But I must say hats off to Prabhakar Rai garu that he has done lot of work, lot of great work at a later stage of his life also and now also. So we have some role models among us who can help us, but the only thing is we must work hard. We must be the role models. And let me once again remind the remark of Sarvepalli Radhakrishnan that a teacher's private life is of public importance. So Anjaneya Swami యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్, శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క ఎథికల్ వాల్యూస్ అండ్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన కమ్యూనికేషన్స్ అండ్ మన దగ్గర లివింగ్ లెజెండ్స్ యొక్క ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని లెట్ us try to imbibe something called as culture and values among ourselves so that spreading the value happens automatically. Value spreading is not like giving a big complex injection. It's not like giving a paracetamol tablet for somebody having fever. Value spreading happens along with you, how you are doing your work, how you are leading your life. That is very, very important to take forward all the 5 major objectives of Bharatiya Shikshana Mandal. First, let us be very ethical. Let us be honest to our job. Let us improve our knowledge and do our best. So once again, I extend Sri Ramanam Shubhakankshalu to all, and I'm very glad that I am able to associate myself and talk to all of you once again. ఇక్కడ చీఫ్ గెస్ట్ అని పెట్టారు. తెలంగాణ ప్రాంతానికి నేను గెస్ట్ కాదు, సో గెస్ట్ నే కాదప్పుడు చీఫ్ గెస్ట్ అనే మాటే రాదు. ఇక్కడ భారతీయ శిక్షణ మండలికి నన్ను ముకుల్ కనిట్కర్ మన ఆఫీసు కేశవ నిలయంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. Shikshana Mandal Sthapana Divas wishes to everybody who is available. Privilege to Professor Rai garu. Dr. Professor R.P. Raya's ongoing career span is more than 35 years, and he has engaged himself in the fields of teaching, research, extension, and consulting with expertise in multiple domains like human resource management, organizational behavior, organizational development systems. And he is a very renowned academic and educational management professional. And he has been consistently working and advocating for improving the system's capability to generate positive impact to all the stakeholders involved in a particular organization. People who have been engaged with him on multiple domains and multiple capabilities have always been benefited from his immense knowledge and experience in the field of human resource management and organizational behavior. He has mentored various entrepreneurs, business leaders, as well as champions who are driving social issues to assist growth stage of all these kind of entities. He is a very forward thinking and progressive management leader. He possesses extremely high level of enthusiasm and drives the entire work environment in which he is involved to its excellence. And he has been able to do all these things because of the excellent communication and organization skills
he has inculcated in himself in the more than 3 decades of experience and expertise. Professor Rai Garu has gained credibility across industries as well as in academic arena because of his incredible knowledge as well as his prowess in providing academic, professional, as well as administrative roles rolled into one single individual. It is a privilege for me that I am introducing an eminent personality like him to all the dignitaries who are engaged in today's Karakrama. And I request Someshwar Gar to hand over the dais to Professor Rai Garu. Dhanyawad. Thank you, Ajay ji. Now I invite to Professor Rai ji to deliver his keynote speech today's occasion. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. ఈరోజు శ్రీరామచంద్రుని పట్టాభిషేకం అయిన తర్వాత మనం వారి యొక్క ప్రాముఖ్యత, వారి యొక్క రిలవెన్స్ మన భారతీయ శిక్షణ మండలిని ఏ విధంగా గైడ్ చేస్తూ వారి యొక్క కళ్యాణోత్సవం రోజున మన భారతీయ శిక్షణ మండలి పుట్టడం అనేది నా ఉద్దేశంలో ఒక కోఇన్సిడెన్స్ కాదు. తర్వాత నేను స్పీచ్ ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడున్న వారందరూ నాతో లేదా నేను వారితో పనిచేస్తూ, అందులో కొద్దిమంది ఎస్వి రమణ్ గారు, శివరాజ్ గారు, కృష్ణయ్య గారు నాకన్నా బాగా సీనియర్స్, and others are contemporaries. So allow me to call this as a conversation. Ajit Raval is a young gentleman and very affectionate towards me. And so he said so many. ఎస్వి రమణ గారు మాట్లాడిన తర్వాత నేను శ్రీరాముని జోలికి ప్రత్యేకంగా వెళ్ళబోటు. కానీ ఆ శ్రీరాముణ్ణి మర్యాదరామ, పురుషోత్తమ అని అండంలో ఈ రోజున మనం అందులోంచి ఏది తీసుకుని పిల్లలకు చెప్తే బాగుంటుందేమో అని నాకు అనిపించినది నేను మీతో షేర్ చేయదలుచుకున్నాను. Lord Sri Ram is a human. He has shown how human being can be perfect. And what makes a human being perfect? అంటే నేను ఎందుకు ఈ విషయం మీలాంటి వారందరితో షేర్ చేసుకోదలుచుకున్నానంటే, ఎప్పుడూ మనిషి ఒక జిజ్ఞాసతోనే ఉంటాడు. హై లెవెలా, లో లెవెలా, లేటరల్లా, నా ఉద్దేశంలో అది కానీ జిజ్ఞాస మటుకు ప్రతి మనిషికి ఉంది. అందులో ఈ రోజున స్కూళ్ళల్లోకి, కాలేజీల్లోకి వస్తున్న పిల్లల యొక్క జిజ్ఞాస అమూల్యమే కాక అత్యంత సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్న జిజ్ఞాస. ఈ జిజ్ఞాసకు తగిన విద్య కేవలం భారతీయతతో కూడిన విద్య మాత్రమే అన్నదానికి అనేకమైన రుజువులు, తార్కాణాలు మనం చూపించవచ్చు, కానీ ప్రస్తుతం మనం చూపించుకోనక్కర్లేదు.
ఎవరైనా అడిగితే చెప్పచ్చు. బ్రహ్మ దగ్గరికి రేవతి తండ్రి వెళితే ఆ టైం డైమెన్షన్ ఆ తర్వాత కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఫిజిక్స్ వాళ్ళు కనిపెట్టిన దానికన్నా అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి మన దాంట్లో. అవన్నీ వాటిలోకి నేను వెళ్ళదచ్చు. భారతీయ శిక్షణ్ మండల్ ప్రత్యేకంగా ఈ భారతీయత ఓరియంటేషన్ అన్నదాన్ని మన విద్యా విధానంలో పరిపూర్ణంగా వచ్చేలాగా ఎంతో కృషి చేస్తాం 1969 దగ్గర నుంచి. మన శివరాజ్ గారు చెప్పినట్టుగా 60-70% ఆఫ్ ది కంపైల్డ్ డేటా ఈజ్ ఫ్రమ్ బిఎస్ఎఫ్ విచ్ ఈజ్ ఎక్నాలెడ్జ్డ్. మన దాంట్లో ఉన్న వారిని ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ వారు అత్యధికమైన స్థానంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ వారు సముచితమైన గౌరవంతో పిలిచి వారి యొక్క అభిప్రాయాల్ని తీసుకోవడంలోనే మనకు అర్థమవుతున్నది ఏమిటంటే ఈ బిఎస్ఎం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత ఉన్నది. ఈ ప్రాముఖ్యతను ఈ రోజున మనం కొంచెం ఇంట్రోస్పెక్షన్, బర్త్డేస్ అండ్ ఫౌండేషన్ డేస్ ఆర్ ఫర్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అండ్ టు గో అహెడ్. ఇక్కడ మన అకాడమిక్ సెల్ అవుతేనే, ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రాజెక్ట్ అయితే, ఉమెన్స్ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఏమిటి, యూత్ డెవలప్మెంట్ అయితే ఏమిటి, పబ్లికేషన్ అయితే ఏమిటి, వీటిల్లో మనం ఎంతెంత ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికి మన ఎస్వి రమణ గారు చెప్పారు. పిల్లలు రేపు 25 ఏళ్ల తర్వాత ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నది వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారంటే వాళ్ళని గైడ్ చేస్తున్న వాళ్ళని మనం ఇంకెంత బాగా ఉండాలి, ఇంకెంత ఎక్కువగా ఉండాలి అన్న చోట బిఎస్ఎం యొక్క ప్లాట్ఫామ్ అమోఘంగా పనిచేస్తుంది. మనకి ఒక లాస్ట్ 1 వీక్ లోనే ఒక 2 ఐఐటి ఖరగ్పూర్తో, తర్వాత మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్, నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, యూనివర్సిటీస్ తోటి మెమరాండం ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వి ఎంటర్డ్. If I am right, Someshwarji might correct me, 165 universities, which includes IITs, IIMs, even All India Council for Technical Education and other deemed universities, they all entered into MOUs with us, and few more are in the offing. Maybe in the next 1 month, from South, I guess minimum 3 more universities will join that stream. And a few colleges of eminence, I wish to think, will also consider having MOUs with the MOU with the RFRF, Research Foundation for Researchers. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఎందుకు షేర్ చేసుకుంటున్నానంటే, I wish to think whether we, on this auspicious day, we try to think how we may take advantage of the experiences of so many people who are ours, who are our alumni sort of, who are our members like, because we are having MOUs with all of them. ఒక ఫిజిక్స్, ఒక కెమిస్ట్రీ, ఒక మేనేజ్మెంట్, ఒక టూరిజం, ఒక ఫిలాసఫీ, ఒక సైకాలజీ, ఒక సోషల్ వర్క్. Some issues can be put on a platform and we can form into small groups from Guntur, from Guntakal, from the northeast place, wherever. The people can join together into smaller groups and then work on them. ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రుల వారు ఏ విధంగా మనకి గైడ్ చేస్తారు. శ్రీరాముడు అంటే ఇప్పుడు మనం పిల్లలకి కథలు చెప్తుంటే కథల కింద చెప్పేస్తే ఓకే, పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నారు, తాతగారు చెప్తున్నారు, లేకపోతే మాస్టర్ చెప్తున్నారు, వినేస్తారు. కానీ ఈ కథల్లోంచి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏముంది అని పిల్లలకి అడుగుతారు. వాళ్ళు ఈ రోజు కాకపోతే రేపు అడుగుతారు, ఒక కథ కాకపోతే రెండో కథ. ఓకే చెప్తున్నారు, దీంట్లో మాకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అని. రమణ గారు ఇందాక చెప్పారు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. సుందరకాండలో ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లాగా ఆ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఆయన, ఎట్లాగా సీతమ్మ వారిని కన్విన్స్ చేయడానికి, తను రాక్షసుడు కాదు, తను రాముల వారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి అని ఆమె నమ్మే విధంగా ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి ఆమె భయపడడానికి ముందరే ఏ విధంగా అతను తన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రాతిపదికను ఆమెకు అందజేశాడు రామకథ చెప్పడం ద్వారా. వాటెవర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి తెలుస్తున్నది ఏమిటంటే రకరకాల, అండ్ విభీషణుడు
చూశాడు, అక్కడ విభీషణుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని గమనించాడు. ఆ అంటే ఇతను రాముల వారి యొక్క సన్నిధిలో ఉండగలిగిన అర్హత ఉన్న వ్యక్తి అని గ్రహించగలిగాడు. రావణాసురుని చూశాడు, ఆహా ఎంత అద్భుతమైన వ్యక్తి, ఇలాంటి వాడికి ఈ దుర్గుణం లేకపోతే ఎంత అద్భుతమైన పరిస్థితిలో ఉండేవాడు ఆయన అని కూడా అనుకున్నాడు. అనుకుని వెంటనే ఏమిటి ఇలాంటి దుష్టుని నేను ఎందుకు పొగుడుతున్నానా అని అనిపించి, లేదు దుష్టత్వంలో కూడా మంచితనం ఉన్నది కాబట్టి, ఒక వ్యక్తిత్వం ఉన్నది కాబట్టి అది గుర్తించగలిగాడు అన్నది మనకి అందజేస్తున్నాడు. ఇలాగా రకరకాల వ్యక్తిత్వాల్లోంచి ఒక యూనిఫైడ్ గోల్, సీతమ్మ వారిని కలుపుకోవడం, రాముల వారికి చెప్పడం, తర్వాత కార్యక్రమాలు ఎట్లాగ చేయాలి అన్నదానికి అన్ని రకాలుగా ఆలోచనలు చేసి, ఇప్పుడు శివరాజు గారు బహుశా వారం 10 రోజుల తర్వాత ఏదైనా కాంట్రాక్షన్ లో ఉంటే హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ మీద గవర్నమెంట్ వారు చేస్తున్న చర్చలు, వారి యొక్క సారాంశం మనకు చెప్తారనుకుంటా. ఈ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ఇప్పుడు మన యొక్క గవర్నమెంట్ వారి యొక్క పరిధిలో, ఆలోచన విధానంలో నీతి ఆయోగ్ కానివ్వండి, యూజీసీ వారు కానివ్వండి, మినిస్ట్రీ వారు కానివ్వండి చేస్తున్నారని నాకు కొంచెం గట్టిగానే తెలుసు. ఈ హోలిస్టిక్ నేచర్ ఎట్లా వస్తుంది మనకి? ఇలాంటి కథల ద్వారా. ఒకే వెళ్ళిపోతూ దాన్ని బట్టే కాదు, సురసనిలో ఆమె యొక్క బ్రహ్మదేవుడు ఇచ్చిన వరాన్ని ఆనర్ చేస్తూ తన యొక్క మార్గాన్ని ఏ విధంగా చేసుకున్నాడు, దాంట్లోంచి కొంత వారు చెప్పిన స్ట్రాటజిక్ ఓరియంటేషన్ ఆర్ థాట్ఫుల్ ఓరియంటేషన్ అన్నది తెలుస్తాం. అలాగే అన్ని రకాలుగా. సో ఇక్కడ నేను ఈయన మర్యాద రామన్న పురుషోత్తముడు అని ఎందుకు అన్నారు అంటే, నేను చదివిన దాంట్లోంచి విన్న దాంట్లోంచి అతని యొక్క సింప్లిస్టిక్ నేచర్, కల్చర్డ్ ఓరియంటేషన్ అండ్ కేపబిలిటీ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ కరేజ్ టు టేక్ యాక్షన్. అంటే పురుషోత్తముడు, ఈయనకి పీర్స్ లేరు అక్కడ, ఈయనే పురుషోత్తముడు. అలాంటి వారి యొక్క జీవన విధానంలో నుంచి పిల్లలు ఏమిటి తెలుసుకుంటారు, ఏమిటి మన ఎన్సీఆర్టీ వారి పుస్తకాల్లో అది రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఎన్సీఆర్టీతో నాకు కొంచెం పరిచయం చేస్తున్నారు అంటే, ఈ విలువలను పిల్లల మైండ్లోకి వెళ్ళేలాగా చెప్పేవారిలో చిత్తశుద్ధి, వినేవారిలో ఆ వాతావరణం కల్పించాల్సిన బాధ్యత అటు పేరెంట్స్ మీద, ఇటు టీచర్స్ మీద ఉంది. ఆ శ్రీరామచంద్రుని యొక్క విలువలు, ఆ శ్రీరామచంద్రుని యొక్క కర్టెసీ, శ్రీరామచంద్రుని యొక్క సింప్లిసిటీ, అట్ ద సేమ్ టైం ఎ కింగ్. ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు వెంటనే నిర్ణయం తీసుకోవడం. అంటే పెద్దవాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ, బాగా చదువుకుంటున్నా, మనందరం చదువుకునే వారం కాబట్టి కొంచెం ప్రావోకేటివ్ గా ఉన్న స్టేట్మెంట్. ఆ రోజుల్లో ఈ కమిటీ సిస్టమ్ లేవనుకుంటారు. అక్కడ ఏదైనా అంటే ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ మీద అలా చేయడం అలాంటివి లేవనుకుంటా, అలాంటి అవసరం లేదనుకుంటా. అసలు రాజున్న వాళ్ళకి అలాంటి అవసరం ఉందా అని కూడా నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆ సమస్యకు సంబంధించిన పరిష్కారం చూపడం, టైం లాస్ లేకుండా. సీతమ్మ వారి లాంటి వారి మీద ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు ఒక మాట అన్నారని చెప్పి రాజధర్మాన్ని అనుసరించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది సామాన్యమైన విషయం కాదు. అంతకన్నా పెద్ద పెద్ద సమస్యలే ఉండవచ్చు. అంత పెద్ద పెద్ద సమస్యలు కూడా శ్రీరామచంద్రుడి హయాంలో ఎట్లాగా సాల్వ్ చేయబడ్డాయి అన్నది మన పాఠ్యాంశాల్లో కనుక చెప్పగలిగితే దాని యొక్క ప్రతిబింబం మనము ఈ ఇవాల్వింగ్ ఫ్యూచర్ లో బాగా చూస్తామేమో అని కూడా నాకు అనిపిస్తూ ఉంది. ఇంకొకటి అనిపించింది ఏమిటంటే, శ్రీరామచంద్రుల వారి కాలం, ఎందుకంటే మన భారతీయ శిక్షణ మండలి మాత్రమే కాక అసలు ఈ రోజున మన యొక్క గవర్నమెంట్ యొక్క ఆశయం కూడా రామరాజ్య పునరుస్థాపన. అంటే ఆ రామరాజ్యంలో ఉన్నటువంటి గవర్నెన్స్ సిస్టమ్స్, రామరాజ్యంలో ప్రజలు ఏ విధంగా సుఖ సంతోషాలతో, శాంతితో, సౌఖ్యంతో, ఆనందంతో ఉండగలిగారో
ఎటువంటివి చేస్తే మనం ఈ రోజు కాకపోయినా కొద్ది రోజుల్లో, కొద్ది సంవత్సరాల్లో అది సాధించడానికి వీలవుతుంది అన్నది గవర్నమెంట్ వారు మన వాళ్ళందరూ కూడా ఆలోచిస్తున్నారని నా అభిప్రాయం. అందు గురించి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే, శ్రీరామచంద్రుని టైంలో గురించి కూడా మనిషి యొక్క పొటెన్షియల్, తన రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా వాళ్ళ యొక్క పొటెన్షియల్ ని పర్ఫార్మెన్స్ కింద తనకున్న శక్తి సామర్థ్యాలను చూపించుకునే అవకాశం, వారందరికీ తగిన 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 సెక్యూరిటీ ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడం అన్నది రామరాజ్యంలో ఒక అంశం అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన విద్యా విధానంలో కూడా మనం ఈ రోజున NEP 2020లో కనుక చూస్తే ఒక ప్రముఖమైన అంశం ఏమిటంటే, ఏ వయస్సు నుంచి విద్య అన్నది మానసిక స్థితిలోంచి, ఫిజికల్ డైమెన్షన్లోంచి, సైకలాజికల్ గా వస్తుంది అన్నది మన శాస్త్ర గ్రంథాల్లోంచి తెలుసుకున్నది ఈ రోజున ఒక ప్రాతిపదికగా 3వ సంవత్సరం నుంచి గవర్నమెంట్ వారు ప్రజల యొక్క, పిల్లల యొక్క విద్య సంబంధించిన విషయాల మీద మేము జాగ్రత్త తీసుకుంటాము అన్నది పాలసీ రూపంగా చెప్పారు. ఇదివరకు చెప్పలా. ఇదివరకు తీసుకునేవారు, స్టెప్స్ తీసుకోలేదని నేను అంటాను. కానీ ఒక పాలసీ రూపంగా మేము గవర్నమెంట్ లో పిల్లల యొక్క క్షేమాన్ని ఏ స్థాయి నుంచి తెలుసుకుని ఏ స్థాయి నుంచి పెంపొందించాలో ఆ స్థాయి నుంచి మేము చేస్తాము అని చెప్పి శాసనబద్ధంగా పాలసీ రూపంగా తీసుకొచ్చారు. ఇది ఒక అమూల్యమైన అంశం. ఇది మన BSM ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నది. అంటే మన BSM చెప్పడమే కాదు, ఆఫ్ కోర్స్ ఆ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా ఇది ఫీల్ అయ్యి మన విద్యా విధానం 3వ సంవత్సరం నుంచి చెయ్యాలి అని చెప్పి చేస్తారు. ఇది ఎందుకంటే మన పురాణ గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి. ఆ రోజుల్లో వేరే సిస్టమ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు NCERT బుక్స్ లో కూడా ఏదో పుక్కుడి పురాణాల కింద ఇవన్నీ అన్నారు. కానీ ఈ రోజున ఒక రష్యన్ డిస్కవరీస్ బిహైండ్ ది ఐరన్ కర్టెన్ అనే పుస్తకంలో రష్యన్ వాడు చెప్పాడు కాబట్టి 3 ఏళ్లకే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే 3 నెలల నుంచే కూడా వాళ్ళ యొక్క గ్రాహ్యత ఉంటుంది అన్నది ఎవరో చెప్పాడు కాబట్టి ఆ 20 ఏళ్ల క్రితం కొంచెం వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు మనకి అథెంటికేటెడ్ ఇది ఒక విధంగా మన భారతీయతకు సంబంధించిన భారతీయ సిస్టమ్లకి మీద గౌరవం ఉండిన వాళ్ళు, అభిమానం ఉన్నవాళ్ళు, దాన్ని ప్రాతిపదికగా చేసుకోవాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళు రాజ్యం చేస్తున్నారు కాబట్టి, గవర్నెన్స్ సిస్టమ్స్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. అందుగురించే 3 సంవత్సరం. ఇఫ్ మై అసెస్మెంట్ ఈస్ రైట్, మేబీ విత్ అబౌట్ recently cabinet took a decision that we have to take care of the children and mothers right from the 3rd month when they are pregnant, because మన శాస్త్రాల్లో చెప్పింది కూడా ఏంటంటే, తల్లి మాతృగర్భంలో శిశువు ఉదయించినప్పటి నుంచి కూడా తల్లిని ఏ విధంగా అయితే జాగ్రత్తగా మనం చూసుకుంటామో దానికి సంబంధించిన విధంగానే పిల్లలు భావితరంలోకి వస్తారు అన్నది దట్స్ ఆల్ ప్రూవెన్ ఫ్యాక్ట్. ఆ ప్రూవెన్ ఫ్యాక్ట్ ని ఇప్పుడు మన 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 గవర్నమెంట్ వారు కూడా గ్రహించి దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి చేస్తున్నారని చెప్పి మన పాలసీలో మనం చూడొచ్చు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాంగ్రియన్స్ ఆధారంగా చేస్తున్నారు. భారతీయ శిక్షణ మండలి అందు గురించి ఉమెన్స్ సెల్ లో అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్స్ వేరియస్ ప్లేసెస్ లో ఆ ఉమెన్ యొక్క వారి యొక్క రోల్ ఏ విధంగా చెయ్యాలి, ఏ విధంగా చెయ్యగలరు, ఏ విధమైన సిస్టమ్స్ మనకి ఎవాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి, ఏ విధమైన పథకాలు ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మన ఉమెన్స్ సెల్ లో చూసి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ వారు చేస్తున్నారు. అలాగే అకాడమిక్ సెల్ వారు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మన రమణ గారు చెప్పినట్టుగా నేను క్లాస్లోకి వెళ్ళి పాఠం చెప్తున్నప్పుడు ఒక 5 నిమిషాల వ్యవధిలో పిల్లలందరికీ తెలిసిపోతుంది నేను ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చానా లేకపోతే ఏదో చెప్పడానికి వచ్చావా అని చెప్పి. పొలైట్ గా ఉంటారు మన పిల్లలు. చాలా చోట్ల నేను చూస్తున్నాను, చాలా చోట్ల చూస్తున్నాను. పొలైట్ గా ఉంటారు వాళ్ళు. ఎక్కువ మరీ లేచి సార్ మనం లెట్స్ ప్లే ఇన్ ద క్లాస్ అని అనరు. మీరు ఎలాగా ప్రిపేర్ అయ్యి రాలేదు, సో లెట్స్ ప్లే ఇన్ ద క్లాస్ అని అనరు వాళ్ళు. కానీ రాబోయే తరంలో డెఫినెట్ గా అంటారు. నేను ఒక రోజున క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు అమ్మాయి పేరు అపర్ణ, షీఈ్ ఎ క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్, సడన్ గా లేచి
ప్రొఫెసర్ అంటే నన్ను మా పిల్లలు సారు అని అన్నారు, ప్రొఫెసర్ అని అంటారు. ప్రొఫెసర్ ఐ హ్యావ్ ఎ రిక్వెస్ట్ టు మేక్. షీఈ్ ఎ క్లాస్. చెప్పమ్మా, వాట్ యు వాంట్? సార్, వీ డోంట్ వాంట్ ఎ క్లాస్ నౌ, వీ వాంట్ టు ప్లే in the class. We don't want a class. Okay, what do you want to play? No, that I am not able to know. What can I play in this class? You want me to tell? I will tell. I have no problem. But let me know why you don't want me to take a class like that. So earlier 3 hours, we are with lots of figures, facts, analysis, finance related papers. So we feel a little overdriven. I felt very happy. In fact, a similar situation arose when we were running the classes with the guest faculty, Shivaraj garu. 14 sanctioned faculty, 6 unnam. 6 we were running the system. So, బయట నుంచి తీసుకొచ్చాం. ఇద్దరు కూడా ఐఐటి ఐఎం ప్రొఫెసర్స్, కార్పొరేట్ వరల్డ్ లో పనిచేశారు. టీచింగ్ ఇస్ దేర్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ ప్యాషన్. సో వచ్చారు. పొద్దున 3 గంటలు ఒక ఆయన చెప్పేవాడు ఫైనాన్స్, మధ్యాహ్నం 3 గంటలు ఇంకొక అతను ఓఆర్ చెప్పేవాడు. ఒక వీక్ అయిపోయిన తర్వాత మండే ఆ క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్, ఆమె పేరు సరస్వతి, టీసీఎస్ లో పనిచేస్తుంది, అద్భుతమైన గైడ్, వచ్చి ప్రొఫెసర్ మార్నింగ్ డాక్టర్ శివరామ్ గారు వచ్చారు, పాట చెప్పారు, ఫైనాన్స్ మేనేజ్మెంట్ అద్భుతంగా వెళ్ళింది మైండ్ లో. మధ్యాహ్నం వచ్చారు డాక్టర్ శేఖర్, మిస్టర్ శేఖర్ వచ్చారు, ఓఆర్ చెప్పాడు. ఆయన చెప్తున్నప్పుడు మేము వింటున్నప్పుడు ఫైనాన్స్ వెళ్ళిపోయింది, చెప్పేసిన తర్వాత ఓఆర్ కూడా వెళ్ళిపోయింది. ఈ రోజు మండే వీ హ్యావ్ నైదర్ హెచ్ఆర్, నైదర్ ఓఆర్, నార్ ఫైనాన్స్. నేను ఎట్లాగమ్మా, గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళు వీకెండే వస్తారు, నాకు వచ్చి వాళ్ళు ఒక రోజున ఒకళ్ళు వచ్చి గ్యాప్ వచ్చి ఇంకోటి చెప్పడానికి లేదు. బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద ఫీడ్బ్యాక్ ప్రొఫెసర్. మై స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఎనార్మస్ capability to be independent and to tell me whatever they want. So I called up both of them. Wow, oh, this is what happened, professor. Okay, we will give me some time, we will think and come back and all. So next day వాళ్ళు చెప్పారు ఏంటంటే, ఓ పని చేద్దామండి, పొద్దున్న ఒకళ్ళు కేస్ స్టడీ, ఒకళ్ళు కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ మేము చెప్తాం, మధ్యాహ్నం అదే ఫ్యాకల్టీ అదే పర్సన్ కేస్ స్టడీస్ అండ్ ఆల్ దట్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ఒక రోజులో ఇద్దరు రాం, ఒక రోజు మొత్తం పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా ఒకళ్ళే వస్తారు, సెకండ్ డే ఇంకొకళ్ళు వస్తారు, సాటర్డే సండే అంటే స్వాప్ అవుతాం. 6 hours ఒకే ఫ్యాకల్టీ క్లాస్ లో ఉంటే పిల్లలు, లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ విల్ బి అండ్ ఆల్ దట్. ఐ హావ్ నో ఆప్షన్ ఆల్సో. సో వచ్చారు. ట్రస్ట్ మీ, at the end of the semester when I asked the boys and girls which of the papers for which you will require no preparation tomorrow, if I organize semester exams, which of the papers you are ready, they didn't tell me my paper, they tell only those 2 papers. What I am trying to say here is the students today, I mean, I'm in fact talking about the students of yesterday, but the students today are more energetic and they have a great passion to learn. And if I am not able to do justice in the class, then I think there is a great error, if not a sin, that is being committed in the classrooms. That is why BSM feels, believes, and works on strengthening the faculty. రామరాజ్యంలో కూడా వ్యక్తులను, వ్యవస్థను ఏ విధంగా అయితే శ్రీరామచంద్రుడు స్ట్రెంగ్థెన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడో, ఒక విధంగా అదే ప్రిన్సిపల్, అదే ప్రాక్టీస్, అదే డైమెన్షన్స్ కాకపోవచ్చు, బట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ప్రాక్టీస్ BSM wants to have it in the academic institutions. And that is why academic cell always tries to interact with not only the academicians and academia of that particular university or the region, but across and crisscross. And ఇప్పుడు మనకి అకాడమిక్ లీడర్షిప్ ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మంది RFRF పెట్టినప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ మోడీజీ అడ్రస్డ్. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ నీతి వైస్ చైర్మన్ రాజేంద్ర కుమార్ అడ్రస్డ్ ఇట్. థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ somebody addressed it. Fourth program is going to be held now with the vice chancellors and others and all. అంటే ఎందుకంటే క్రాస్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ ఐడియాస్ కి మన భారతీయ శిక్షణ మండల్
and Research for Resurgence Forum is trying to provide platforms for them. And on this auspicious day, let us see whether we can make best use of it and how to strengthen this, how to bring it to the notice of the academicians and research scholars and the students and all that. Here our objective is very simple, highly transparent, and there are no hidden agendas here. The only agenda is how to infuse Bharatiyata into every walk of our life through education, and how this can be further strengthened by research. And for that research, how we can strengthen the research capabilities of the people by having networking facilities and all that. Like Dr. Someshwar might tell a little later in a separate group discussion or whatever, how he has been trying to strengthen his own research orientation by engaging himself with the RFI. Because I know him and I'm seeing him right now, I'm giving this example. There may be many more also there and all that. And I wish many more also should be there, like all that. And our background, I mean, our not historical, not ancestral, the Itihasa background, I would like to think that we take it in a very, very appropriate manner. I'll take another 2 minutes to conclude this. I wish to think on this day, how do we enhance the orientation to Bharatiyata in the classrooms? Let's say a class of 3 or 4 or 5. What are the values that we want to give them? Let's be very clear. What are the values? The other day in Nagpur, in one meeting, somebody was saying, we must orient the young boys and girls, their eating habits, sleeping habits, working habits. So what do you want to, what should they eat? How should they sleep? When should they sleep? How should they take bath? And what kind of systems are there? Very simple. Do we need to teach them in the class? Yes, we need to today. We need to today. The corona and other things have brought back certain necessities to be incorporated, to be infused into the lives of the people. Malthusian systems we studied earlier, Malthus, theory of Malthus and all that, like those things will, if మనుషులు తాము చేయాల్సింది చేయకపోతే అప్పుడప్పుడు ప్రకృతి తెలియచెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది, చాలా మైల్డ్గా. అది కూడా వినకపోతే కొంచెం సివియర్గా. అందుకని మనుషులు జిజ్ఞాస ఉన్నవాళ్ళు, జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి మనం అవన్నీ తెలుసుకునేందుకు వీలుగా ప్రకృతి మాట అప్పుడప్పుడు కొన్ని డిఫికల్టీస్ తీసుకొస్తుంది. మనలాంటి భారతీయ శిక్షణ మండలిలో ఉన్న వాళ్ళం, మన పిఎస్ఎం లీడర్షిప్ ఈ కరోనా దాని మీద ప్రోబోనో ₹1 తీసుకోకుండా అమోఘమైన రీసెర్చ్ చేసి, థర్డ్ వేవ్స్ వస్తే ఆ తర్వాత వస్తే ఏం చేయాలి అన్న దాని మీద ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ట్రిటైజ్ లా చేసి ప్రిస్క్రిప్షన్స్ చెప్పి అది గవర్నమెంట్ వారికి ఇస్తే గవర్నమెంట్ వారు సంతోషంతో తీసుకున్నారు. అండ్ దే అప్రిషియేటెడ్, ఓ బిఎస్ఎం ఈస్ డూయింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్, practical solutions without taking any funds from anybody. And President of India appreciated when Shankaranand ji and other President Joshi ji went there and all that. And similarly, when Mukul ji has submitted proposals relating to education and other things, so they have appreciated all. And many of our not only office bearers but karyakartas have been doing pro bono without expecting anything at all, that doing that. And this is the day, foundation day, on which we take a resolve. We have come up to this. How do we leap forward like that? And I'm sure Telangana being what it is, what it has been, and how it has shown to the rest of the world that how courageous they are when certain evil forces are against them with all might, but they met with them and they made themselves independent and showed the way to the rest of the country also in their own way. Like other states also have their own relevance and greatness and all. So ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న కట్టడాలు కానీ, టెంపుల్స్ కానీ, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మ్యాన్స్క్రిప్ట్స్ కానీ, వాటిల్లో ఉన్న రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్
క్లాస్ రూమ్ లో కనుక తీసుకురాగలిగితే, whether it is architecture, whether it is management, whether it is engineering, whether it is physics, whether it is chemistry, from the near home examples if we can give and give them the projects, I'm sure they will do that. Like ఇప్పుడు రామలక్ష్మణులు అంత తెలుసుకోవడానికి విశ్వామిత్రుల వారు ఇమ్మర్షన్ లెర్నింగ్, మనం ఈ రోజు ఇమ్మర్షన్ లెర్నింగ్ అని చెప్తున్నారు, అది ఆ రోజు చేశారు. అంటే ప్రతి గ్రంథంలో మనకి ఈ రోజున మనం ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వీలైంది. వారు హనుమంతుల వారు ఒకరి గురించి ఒక ప్రాంతంలో చెప్పారు, అదే మీరు ఒక 2-3 గంటలు టైం ఇస్తే ఇంకా ప్రాంతంలో చెప్తారు. అదే భారతంలో చెప్తే, అదే భాగవతంలోంచి స్టోరీస్ తీసుకొస్తే, అదే కృష్ణుడు చెప్పిన గీతలో తీసుకొస్తే, అదే చాణక్యుడు చెప్పిన దాంట్లో తీసుకొస్తే, దే ఆర్ ఆల్ రిలవెంట్. Ashed fire that is, and I wish that this ashed fire will come out, the fire will come, and energies of our young men and women will flourish, will strengthen, and we, Shivaraj garu memmalni kuda include chestam, we, when we become aged and old or whatever, then this generation, today's generation is our hope, and I am very confident about the present generation. Jai Hind, Jai Bharat.